functional isomerism, functional isomerism. With example we can discuss functional isomerism. Now, two or more compound having same molecular formula but different in the functional groups. Same molecular formula, different functional groups. Chalo, what are the general example for functional isomers? First example number one. Example number one. Alcohols and ethers are functional isomers. Alcohols and ethers are functional isomers. Alcohols and ethers are functional isomers. For a kind of information, general formula for alcohol ethers are CN H2N plus 1 OH. CN H2N plus 1 OH. General formula for alcohol and ethers. These are saturated compound only. Chalo, example and C3 N is equal to 3. Suppose I put N is equal to 3. C3 H7 H8O. C3H8O రాస్తే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాతో ఎన్ని ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ రాయొచ్చు మనం. ఒకటి ఆల్కహాల్ రాయొచ్చు, ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ రాద్దాం. ఎలాంటి అన్సాచురేషన్ లేదు, కావాలంటే కనుక్కోండి, డిబిఈ కనుక్కోండి. నేను చెప్పుకున్నాం కదా డిబిఈ ఫార్ములా, రిమెంబర్ డిబిఈ ఫార్ములా. డిబిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+1 మైనస్ B మైనస్ C/2 అని చెప్పుకున్నాం. అచ్చా, CA HB NC OD ఇలా కనుక ఉంటే అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. డిబి A3 + 1 మైనస్ B వాల్యూ 8 మైనస్ 0/2 4 మైనస్ 4 0. డిబి 0 అంటే సాచురేషన్, అన్సాచురేషన్ ఏముండదు మనకి. కాబట్టి అన్ని సింగిల్ బాండ్ కాంపౌండ్ రాసుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఇది కీటోనా లేదా ఆల్కహాల్ డౌట్ వస్తే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫార్ములా డిబి ఫార్ములా. ఆల్కహాల్ రాయొచ్చాం, రెండోది ఈథర్ రాయొచ్చు. So alcohol and ethers are functional isomers. Alcohol and ethers are functional isomers. Alcohol and ethers are functional isomers. Example number one. Alcohol and ethers are functional isomers. Chalo, same example I can go for thioalcohol and thioethers are functional isomers. Thioalcohols and thioethers are functional isomers. Thioalcohols and thioethers are functional isomers. Thioalcohols and thioethers are functional isomers. Same, thio means instead of oxygen sulfur report teacher. Same example shall I write like this: CH3 CH2 CH2 SH. Thio means instead of oxygen sulfur. Acha, ether also CH3 S C2H5. Thioalcohol and thioethers are functional isomers. Same example. Alcohol and ethers are thioalcohol and thioethers are functional isomers. Example number one. Now shall I go for example number two? Because alcohol and thioethers are functional isomers. Alcohol and ethers are also functional isomers. Example number one. Example number two. Acha, alkenes and cycloalkanes. అదే నేను చెప్పుకున్నా, రెండింటికి DBE1 అనుకొని తీసుకుంటాం మనం. ఆల్కీన్ లో DBE1 ఉంటుంది, సైక్లో ఆల్కేన్ ఒక సైకిల్ ఉన్న DBE1 ఉంటుంది. సో ఆల్కీన్స్ ఆర్ సైక్లోఆల్కేన్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C4H8 రాస్తే నేను ఆల్కీన్ అంటే ఇలా రాయొచ్చు. నేను దీనిలో ఫంక్షన్ గ్రూప్ డబుల్ బాండ్. అచ్చా, సేమ్ సైక్లో ఆల్కేన్ కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఆల్కీన్ అండ్ సైక్లో ఆల్కేన్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. వీటిని మనం రింగ్ చైన్ ఐసోమర్స్ కూడా అంటారు, బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఆల్కీన్ అండ్ సైక్లో ఆల్కేన్స్. సో ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ alkenes and cycloalkanes are functional isomers. DBE1 వస్తుంది మనకి. ఒక డబుల్ బాండ్ ఉన్నా ఒక రింగ్ ఉన్నా DBE1 అనుకున్నా చెప్తున్నాం.
అచ్చా సేమ్ ఆల్కైన్స్ ఆల్కాడైన్స్ ఆల్కాడైన్స్ అండ్ సైక్లో ఆల్కీన్స్ ఆల్కైన్ ఆల్కాడైన్స్ సైక్లో ఆల్కేన్ ఇక్కడ DBE2 వస్తుంది అన్నిటికీ చూడండి ఆల్కైన్ అంటే ఒక DBE2 ఆల్కాడైన్ 2 డబుల్ బాండ్స్ DBE2 ఒక సైకిల్ ఒక రింగ్ DBE2 వస్తుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్నే చెప్పుకున్నాం మనం C4H6 తీసుకుంటే ఒక ఆల్కైన్ రాయొచ్చు ఇలా ఒక ఆల్కైన్ రాయొచ్చు ఇలా వచ్చే ఆల్కాడైన్ రాయొచ్చు రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఆల్కాడైన్ రాయొచ్చు ఒక రింగ్ ఒక డబుల్ బాండ్ రాయొచ్చు సో ఆల్కైన్స్ ఆల్కాడైన్స్ and cycloalkenes are also functional isomers. Alkynes, alkadines and cycloalkenes are also functional isomers. Next, aldehydes, example 3, example 4 now. Example 4, aldehydes, ketones, unsaturated alcohols, cyclic ethers, and hydroxycyclic compounds, other cyclic compound are example for functional isomers. Aldehydes, I'm reading, it's unable to visible and just I'm reading, you can note down. Aldehydes, ketones, unsaturated alcohols, cyclic ethers and cyclic compounds, some cyclic compounds. Aldehydes, ketones, unsaturated alcohols, cyclic ethers and if possible other cyclic compounds also example for functional isomers. Acha, for this we know that for general formula CnH2nO. Acha, alcohol ki aldehyde difference and alcohol lo DBE 0 ఉంటుంది aldehyde ketone లో DBE 1 ఉంటుంది. For example నేను C2H4O రాశాను. Calculate DBE. DBE is equal to A plus 1, 2 plus 1 minus B 4. अच्छा C లేదు కాబట్టి divide by 2. अच्छा 3 minus 2 which is equal to 1. DBE 1 వస్తుంది. DBE 1 for example నేను చెప్తున్నా CA HB NC OD ఆ ఫార్ములా అప్లై చేశాను నేను. DBE 1 వచ్చింది అంటే ఒక డబుల్ బాండ్ ఈక్వివలెంట్. ఒక డబుల్ బాండ్ ఈక్వివలెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక డబుల్ బాండ్ ఉండొచ్చు, ఒక రింగ్ ఉండొచ్చు. అంటే C2H4 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, C2H4O how many isomers are possible? ఎన్ని isomers possible అడిగారు అని క్వశ్చన్ C2H4O కి. అంటే ఒక డబుల్ బాండ్ తో రాద్దాం ఇలా. ఇక్కడ ఒక ఆల్డిహైడ్ అయిపోయింది. अच्छा for our kind of information 2 carbon ketone ఉండదు మనకి. 2 carbon ketone ఉండదు కాబట్టి ketone రాయలేము 2 carbon తో. ఆల్డిహైడ్ రాసాం. అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ రాయొచ్చాము. వినైల్ ఆల్కహాల్ రాయొచ్చాము ఇలా. కౌంట్ చేసుకోండి. 1 2 C2 H 2 3 4 O. దీన్ని వినైల్ ఆల్కహాల్ అంటాం మనం. అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అంటాం మనం. సో వినైల్ ఆల్కహాల్ రాయొచ్చాము. క్లాస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. వినైల్ ఆల్కహాల్ రాయొచ్చాము. ఓకే ఆల్డిహైడ్ అయిపోయింది, అన్సాచురేటెడ్ అయిపోయింది. సైక్లిక్ ఈథర్ రాయొచ్చు చూడండి. 3 మెంబర్ రింగ్ రాయొచ్చు చూడండి. 3 మెంబర్ రింగ్ అంటే
ఇదిగోండి 3 మెంబర్ రింగ్ కార్బన్ 1 కార్బన్ 2 అంటే C2 అయిపోయింది హైడ్రోజన్ 2 2 4 అయిపోయింది ఆక్సిజన్ ఎపాక్సీ కాంపౌండ్ సైక్లిక్ ఈథర్ అంటాం మనం సైక్లిక్ ఈథర్ అంటాం ప్లీజ్ all students are unmute your mic देखो aldehyde vinyl alcohol and cyclic ether are functional isomers aldehydes unsaturated alcohols and cyclic ethers are functional other cyclic compound రాదు ఇక్కడ మరి కీటోన్ తో కూడా వచ్చే ఎగ్జామ్ లో చెప్పుకుందాం చూద్దాం నోట్ జనరల్ గా ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ if possible any other cyclic compounds also example for functional similarity అని చెప్తున్నాం अच्छा आप ट्राई करो C3H6O आप ट्राई करो how many isomers are possible how many functional isomers how many isomers are possible C3H6O how many isomers are possible my question is C3H6O how many isomers are possible how many isomers are possible C3H6O how many isomers are possible अच्छा एक ऑलरेडी ट्राई करो CH3 CH2 CHO DB1 ने వస్తుంది చెక్ చేసుకోండి ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ లో DB1 ने వస్తుంది మనకి ఒక ఆల్డిహైడ్ ట్రై చేసాం ఈ ఆల్డిహైడ్ కి అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ ట్రై చేద్దామా ఈ ఆల్డిహైడ్ కి అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ ట్రై చేద్దామా చూడండి ఇలా రాయొచ్చాము దీని రేపు చెప్పుకున్న టాటా మేనేజింగ్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్దాం హైడ్రోజన్ గో ఫర్ థర్డ్ హెటెరో ఆటమ్ డబుల్ బాండ్ మైగ్రేటెడ్ ఓవర్ హియర్ టాటా మేనేజింగ్ అని చెప్తాను yesterday we can discuss sir tomorrow we can discuss अच्छा one this is one isomer this is second isomer अच्छा ఇక్కడ OH పొజిషన్ మారుదాం OH పొజిషన్ మారుదాం థర్డ్ ఐసోమర్ వచ్చింది మళ్ళీ మార్చొచ్చు OH పొజిషన్ అంటే అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ రాసాం అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ రాసాం నెక్స్ట్ కీటోన్ రాయొచ్చు కీటోన్ CH3 CW1O CH2 CH3 కీటోన్ రాయొచ్చు సైక్లిక్ ఈథర్ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉందేమో చూడండి 4 कार्बन तो साइक्लिक ईथर राइट चल 3 कार्बन तो CH2 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 साइक्लिक ईथर राइट चल अच्छा अदर साइक्लिक कांपाउंड चांस ఉందా चलो ऐसा देखते हैं ट्राई चेंज इनको साइक्लिक कांपाउंड రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సార్ కీటోన్స్ లో 4 కార్బన్స్ అయిపోయింది సార్ कीटोन లో 4 कार्बन्स है अच्छा चलो
अच्छा ఇలా రాయించాము వినైల్ మిథైల్ ఈథర్ రాయించాము చూడండి వినైల్ మిథైల్ ఈథర్ కౌంట్ చేసుకోండి C3 अच्छा 1 2 3 3 कार्बन हाइड्रोजन आल्सो 6 ऑक्सीजन वो अच्छा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 7 आर पॉसिबल नोट कर अच्छा इंदा लेंदी हो पावొచ్చు बट प्रैक्टिस पर्पस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन C2H4 ఓనే 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल అని చెప్తామని ఇక్కడ 7 आइसोमर्स आर पॉसिबल వీరికి ఫార్ములాస్ ఏమ లేదు చెక్ చేసుకోవటం మనం జనరల్ గా So aldehyde, ketone, unsaturated alcohols, cyclic ethers are functional isomers. Shall I go for next example? ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్పండి పాసిబిలిటీ 7 కాకుండా ఇంకేమైనా నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ esters and hydroxycarbonyl compounds are example for functional isomers. Carboxylic acid, esters and hydroxycarbonyl compounds are functional isomers. Carboxylic acids, esters and hydroxycarbonyl compounds are functional isomers. Carboxylic acids, esters and hydroxy. Example, for example, C2H4O2. C2H4 अच्छा చూడండి DB1 అయ్యి number of oxygen 2 ఉంటే carboxylic acid 1 ఉంటే కనుక number of oxygen carbonyl compounds. Very simple. C2H4O2 ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చాము CH3 COOH రాసుకోవచ్చాము అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అయిపోయింది ఎస్టర్ రాసుకోవచ్చామేనా ఆ నామినిక్లేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంది దిస్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ఇది మిథైల్ మిథనోయిక్ both are different compound this is acid ఇది ఎస్టర్ अच्छा हाइड्रोक्सीकार्बोनिल कांपौंड రాసుకోవచ్చేమో పాసిబిలిటీ ఉంది हाइड्रोक्सीकार्बोनिल కాంపౌండ్ రాయడానికి దీనిలో పాసిబిలిటీ లేదు చూడండి हाइड्रोक्सीकार्बोनिल కాంపౌండ్ రాదు దీనిలో अच्छा ఇంకొక మాలిక్యూల్ సపోజ్ నేను C3H6O2 ఇచ్చాను అనుకో దీనిలో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది చూడండి ఇలా రాయొచ్చు నేను కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇలా రాస్తాను ఎస్టర్ ఇలా రాస్తాను ఎస్టర్ ఇలా రాస్తాను ఇప్పుడు నాకు హైడ్రాక్సీకార్బోనిల్ కాంపౌండ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది చూడండి C1O CH2OH రాసుకోవచ్చు కదా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ హైడ్రాక్సీకార్బోనిల్ కాంపౌండ్ అన్నా నేను ఇక్కడ హైడ్రాక్సీకార్బోనిల్ కాంపౌండ్ రాసుకోవచ్చు ఎలానే రాసుకోవచ్చు CH3 CHOH CH2 ఇలా రాసుకోవచ్చు కౌంట్ చేయండి 1 2 3 C3 S6 కలిపి చూడండి 3 4 5 6 ఆక్సిజన్ ఇన్ జనరల్ గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఎస్టర్స్ అండ్ హైడ్రాక్సీకార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ isomers ఇవి కాకుండా అదర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను నోట్ చేసుకో in addition to this some other also examples are there नोट करो वो एग्जांपल ఏంటి other examples are primary secondary and tertiary amines are also functional isomers primary secondary tertiary amines are also functional isomers అంటే ప్రైమరీ amine లోనేమో RNH2 ఉంటుంది సెకండరీ amine అంటే R2NH ఉంటుంది tertiary amine ఏమో R3N ఉంటుంది अच्छा सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला का डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स
प्राइमरी एमाइनो, सेकेंडरी एमाइनो, टेरिशियरी एमाइनो, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स है। अच्छा एक एग्जांपल है C4H11N తీసుకున్నాం. A simple example తీసుకున్నాను C3H9 C3H9N తీసుకున్నాను. अच्छा దీనికి ప్రైమరీ ఏమేం రాయాలంటే నేను CH3 CH2 CH2 NH2 NH2 గ్రూప్ ఉంటే ప్రైమరీ ఒకటి రాసాను, ప్రైమరీ ఏమేం రాసాను, ప్రైమరీ ఏమేం రాసాను. దీనికి సెకండరీ ఏమేం రాయాలంటే నేను C2H5 ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్, CH3 ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్, సెకండరీ ఏమేం అయిపోయింది. అండ్ టెరిషియరీ ఏమేం రాయాలంటే నేను అన్ని డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ రాయాలి. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమే కానీ బట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ మారిపోయింది. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషియరీ ఎమైన్స్ అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషియరీ ఎమైన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అంటాం. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషియరీ ఎమైన్స్ ఆల్సో ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అంటాం. And other examples, sir, if you want, so many examples are there. Other example है nitro compounds and nitrites also functional isomers. अच्छा nitro అంటే NO2 ఉంటుంది, nitrite అంటే ONWO ఉంటుంది. These are also functional isomers. మనకి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నైట్రో ఈథేన్ ఇథైల్ నైట్రేట్ అంటాం మనం. ఇది దేనికి రియాక్షన్ విత్ AgNO2 reaction with KNO2 तो reaction डिस्कस చేద్దాం ఓకే లేదా. నైట్రో కాంపౌండ్, నైట్రేట్స్, సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్, సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్ ఇవన్నీ ఫంక్షన్. సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్. సైనైడ్ అంటే CN ఉంటుంది, ఐసోసైనైడ్ అంటే NC ఉంటుంది. సైనైడ్, ఐసోసైనైడ్. अच्छा these are some are example for functional isomers. These are some of the example for functional isomers. अच्छा आइसोमेरिज्म टॉपिक नेक्स्ट वीक राయండి एग्जाम. ఈ వీక్ రియాక్షన్ ఇంటర్వ్యూస్ వరకు రాయండి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వీక్ లో మనకి ఐసోమెరిజ్మ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, స్టీరియో ఐసోమెరిజ్మ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే కంప్లీట్ జీవోస్ అయిపోయినట్టు నెక్స్ట్ వీక్ తో. ఇండివిడ్యువల్ చాప్టర్ మనం ట్రై చేద్దాం. चलो now मेटामेरिज्म राइट. मेटामेरिज्म 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 right on metamerism అంటే two or more compound having same molecular form గా ఉండాలి, same function group ఉండాలి, but different arrangement of alkyl groups, different arrangement of alkyl groups, different arrangement of alkyl groups. अच्छा same molecule formula, same function group, different arrangement of alkyl groups, different arrangement of alkyl groups.
Metamerism is nothing but same molecular formula, same functional group, but different arrangement of alkyl groups. Different arrangement of alkyl groups. Right? Example చూద్దాం. ఏమే example అంటే example note చేసుకోండి, one by one I can discuss. Example ethers. Example 1 ethers, ketones, secondary and tertiary amines, secondary amines, of course tertiary amines also, esters. Mostly these are example for, of course ethers and thioethers ethers kuda vastundi. Ethers, ketones, secondary amines, tertiary amines, esters mostly exhibit metamerism. Ethers, ketones, secondary, tertiary amines, and esters are mostly example for metamerism. Example for metamerism. Ethers, ketones, secondary, tertiary, and for example, one by one example. Ethers, for example, C4H10O తీసుకున్నాను నేను. దీనికి ఈథర్ రాయాలంటే నేను ఇలా రాస్తాను. డైఈథైల్ ఈథర్ అంటాను నేను. డైఈథైల్ ఈథర్ అంటాను, కామన్ నేమ్. డైఈథైల్ ఈథర్ అంటాను. అచ్చా కౌంట్ చేసుకోండి C4H10O. దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు నేను. CH3O, CH2, CH2, CH3 కూడా రాయొచ్చు. అంటే ప్రొపైల్ మిథైల్, మిథైల్ ప్రొపైల్. అచ్చా మిథైల్ ప్రొపైల్ ఈథర్. అచ్చా both compounds are same molecular formula, same functional group, but arrangement of alkyl groups are different. ये प्रोपाइल मिथाइल, प्रीवियस एग्जाम्पल में वो दोनों इथाइल है. अच्छा वो एक और एग्जांपल भी लिख सकता है हम, आइसोप्रोपाइल. So this group is isopropyl. This is methyl. अच्छा methyl है propyl. अच्छा ethyl ethyl. All compound having same molecular formula, same functional group, but arrangement of alkyl groups are different. If arrangement of alkyl groups are different, that is called nothing but metamerism. Ethers, ketones also same thing. Ketone లో రెండు ఐసోమెరిజమ్స్ ఉంటాయి. పొజిషన్ ఐసోమెరిజం ఉంటుంది, మెటామెరిజం ఉంటుంది. రెండుటి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కీటోన్. నోట్ చేసుకోండి. I go for ketones. Ketone చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C2H5. अच्छा एग्जाम्पल C4H10O रास्ता, सॉरी C4H8O, C4H8O ने C2H5, C11O, C2H5, C4H10O ना C5 C5H10O C5H10O తీసుకున్నాం. ఇవ్వండి C4,5H10O. DB1 ఉంటుంది, DB1 ఉంటుంది. అదే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చాము? CH3 C11O C3H7. अच्छा ఈ రెండు మెటామెరిజం అవుతాయి, పొజిషన్ సమస్య కూడా అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ పొజిషన్ లో కీటో గ్రూప్ వస్తుంది. ఇలా రాసుకుంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో థర్డ్ పొజిషన్ లో కీటో గ్రూప్ వస్తుంది. అచ్చా ప్రొపనోన్ 3 ప్రొపనోన్ 2 ప్రొపనోన్ పొజిషన్ సమస్య కూడా అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెటామెరిజం కూడా అవుతుంది. మెటామెరిజం ఎలా? alkyl groups are different है, ये दोनों इथाइल है, ये मिथाइल प्रोपाइल.
అఫ్ కోర్స్ ఐసోప్రొపైల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, సేమ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్, but arrangement of alkyl groups are different. This is nothing but metamerism. As you can take anyone, esters or tertiary amine, secondary amine. Secondary amine आप देख लीजिए, same C4H11N, suppose I go for. अच्छा ये देख लीजिए. अच्छा प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल को राइट करा, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल को राइट. సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్స్ సెకండరీ ఎమిన్ కావచ్చు, టెరిషియరీ ఎమిన్ అవ్వచ్చు. సపోజ్ నేను టెరిషియరీ ఎమిన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. अच्छा C2H5 C3H7 CH3 తీసుకున్నాను. अच्छा ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ నేను సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాతో C2H5 రాసుకోవచ్చు కదా. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने बोथ आर सेम फंक्शन ग्रुप है डेरिवेशन में ने बट अरेंजमेंट ऑफ आगे ग्रुप्स आर डिफरेंट. नोट करो. अच्छा ethers, esters, ketones, secondary tertiary means also an example for metamers. चलो we can discuss some examples. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా స్ట్రక్చర్ ఐసోమెరిజం అంటే టాటోమెర్ టుమారో I can discuss టాటోమెరిజం స్పెషల్, that is టాటోమెరిజం స్పెషల్. Now shall I go for some examples and how they will ask the questions in regarding to structural isomerism. अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 C3H8O how many isomers are possible? C3H8O how many isomers are possible? ఫస్ట్ చెక్ చేయండి. C3H8 కి DB0 ఉందా 1 ఉందా? DB1 ఉంటే కీటోన్ అవ్వచ్చు, DB0 అయితే కనుక ఆల్కహాల్ అవ్వచ్చు. C3H8 వరకు DB కౌంట్ చేయండి. DB0 వస్తే కనుక సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అవుతుంది. DB1 వస్తే కనుక కంపల్సరీ కీటోన్ అవుతుంది. అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటే అయితే ఆల్కహాల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు లేదా కీటోన్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఒకటి ఉంది కాబట్టి DB0 వస్తుంది. చెక్ చేసుకోండి. 3 + 1 4 -8/2 4 0 వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆల్కహాల్ కంపల్సరీగా saturated alcohol అయి ఉండాలి. अच्छा प्रोपाइल alcohol N-propanol అంటాం. अच्छा నెంబర్ 1 ఇది. अच्छा ఈ N-propanol కి చైన్ ఐసోమర్ అయితే రాదు కదా. చైన్ ఐసోమర్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ నా, ఎందుకంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 4 ఉండాలి కాబట్టి చైన్ ఐసోమర్ రాదు. మనకి లాజిక్ ఐడియా ఉండాలి. కానీ దీనికి పొజిషన్ రాయచేమో. ఎప్పుడైతే పొజిషన్ రాశానో ఇది సెకండరీ ఆల్కహాల్ అయిపోయిందా, ఇది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అంట. సెకండరీ ఆల్కహాల్ అన్న. తెలియడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా. ఇంకా పాసిబిలిటీ ఉందా? ఈథర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఈథర్ ఆల్కహాల్ అని ఈథర్ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. ఈథర్ ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా?
How many isomers are possible? Is there any possibility? Any idea? అదే దీనికి మెటామెరిజం ఉండదు చూడండి. ఈథైల్ మెటామెరిజం ఉండదు. ఎలా మార్చి రాసుకున్నా అదే వస్తుంది. ఈథైల్ మిథైల్ వస్తుంది. దానికి డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఏం రాదు మనకి. C3H8 నోట్ చేసుకోండి. ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఒక సెకండరీ ఆల్కహాల్ టెరిషియరీ అవడానికి ఛాన్సే లేదు. Then आप ट्राई करो C3H9N. How many isomers are possible? How many isomers are possible? Particularly amines. How many amines are possible? How many amines are possible? C3H9N. How many amines are possible? चलो अमाइन्स అన్నా కాబట్టి ప్రైమరీ అమైన్ చెక్ చేసుకోండి. ये प्राइमरी अमाइन हो गया. अच्छा ఇంకో ప్రైమరీ అమైన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ఇంకో ప్రైమరీ అమైన్ చెక్ చేసుకోండి. ప్రొపనమైన్ అంటాం దీన్ని. ప్రొపనమైన్ అంటాం. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో అమైన్ గ్రూప్ ప్రొపనమైన్ అంటాం. ఇది సెకండరీ అమైన్ కాదు. NH2 ఉంటే ప్రైమరీ అమైనే. బట్ prop plus ఏన్ ప్లస్ 2 అమైన్. ఇది ప్రొపనమైన్ 2 అది. సెకండ్ పొజిషన్ లో NH2 గ్రూప్ ఉంది. పొజిషన్ ఐసోమర్ అవుతుంది బట్ నాట్ చైన్ ఐసోమెరిజం. 3 కార్బన్స్ అంటే చైన్ ఐసోమెరిజం ఉండదు మనకి. ప్రొపనమైన్ 2 అవుతుంది మనకి. ఇది ప్రొపనమైన్ 1 అవుతుంది. అంటే రెండు ప్రైమరీ అమైన్సే. మరి సెకండరీ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందని చూడండి. సెకండరీ CH3 NHC2H5. Secondary amine is possible. Secondary amine is possible. మరి టెరిషరీ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందని చూడండి. టెరిషరీ అమైన్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది చూడండి. యా పాసిబుల్ నా? వై నాట్? CH3 అన్ని CH3 రాయండి. అన్ని CH3 రాస్తే టెరిషరీ అమైన్ అవుతుంది. అదే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ 4 అయిపోయినాయి. రెండు ప్రైమరీ అమైన్, ఒక సెకండరీ అమైన్, ఒక టెరిషరీ అమైన్. C3H9N లో ఒక ప్రైమరీ రెండు ప్రైమరీ అమైన్, ఒక సెకండరీ అమైన్, ఒక టెరిషరీ అమైన్. Right, one more you try karo. C4H10O. How many isomers are possible? This is a frequently asked question. Whether in JEE examination, JEE main or NEET examination, AIMS examination, JIPMER examination, all kind of examination, this question is asked previously. C4H10O. How many isomers are possible? Including shear adagachu, only structure adagachu. How many isomers are possible? C4H10O. C4H10O. How many isomers are possible? अच्छा no doubt DBE 0 ఉంటుంది ఇక్కడ. DBE 0 ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్ ఈక్వివలెంట్ 0 అవుతుంది. 0 అయితే సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అయి ఉండాలి. సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ రాద్దాము. फोर कार्बन अल्कोहल. अच्छा एक प्राइमरी अल्कोहल. ఇది ఐసోమర్ నెంబర్ 1 అన్నా. ఐసోమర్ నెంబర్ 1 అన్నా. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. अच्छा 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చైన్ ఐసోమర్ రాయొచ్చు.
4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చైన్ ఐసోమర్ రాయొచ్చు. ఇంతకుముందు 3 కార్బన్ కాబట్టి చైన్ ఐసోమర్ రాయలేకపోయాం. ఇప్పుడు చైన్ ఐసోమర్ రాయొచ్చు, అంటే ఐసో కాంపౌండ్ రాయొచ్చు. అచ్చా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, అంటే 2 ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ రాసాం. ఇంతకుముందు మనకి C3H8 వల్ల ఒక ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ రాసాం, ఇప్పుడు 2 ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ రాసాం. 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చైన్ ఐసోమర్ పాసిబుల్. అచ్చా, సెకండరీకి వెళ్ళిపోదాం. సెకండరీ పాసిబుల్ అవునా కాదా? అదే సెకండరీ ఆల్కహాల్. అచ్చా, నెక్స్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో అడిగితే OH, మిథైన్, హైడ్రోజన్, ఈథైల్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటాం. ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటే D ఫార్మ్, L ఫార్మ్ 2 పాసిబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ నేను 3+4 రాస్తాను. ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో కూడా అడుగుతారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ లో నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడే ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో అంటాం. ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ కాబట్టి ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఛాన్స్ ఆఫ్ వెదర్ ఇది D అయితే L ఫార్మ్ అవుతుంది, ఇది L అయితే D ఫార్మ్ అవుతుంది. అంటే 2 ఐసోమర్స్ రాస్తానండి. టెరిషియరీ అమైన్స్ అయితే tertiary amines also possible. Tertiary butyl అంటాం. Tertiary amines also possible. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే how many alcoholic isomers అంటే including stereo అయితే 5, how many primary alcoholic అయితే 2, how many secondary alcohol including stereo అయితే 2, how many tertiary alcohol అడిగారు కూడా క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ ఐసోమర్స్ అడుగుతారు. ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ అయితే 4, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో అయితే 5, ఓన్లీ ప్రైమరీ అయితే 2. మరి మనకి తెలుసు ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అని తెలుసు. ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అని తెలుసు. మరి అది చూద్దాం. దీనికి ఒక ఈథర్ రాస్తాను. अच्छा, ఈథర్ ఐసోమర్ నెంబర్ 6. ఈథర్ అంటే మెటామెరిజం ఛాన్స్ ఉంది మనకి. మెటామెరిజం అంటే ఆకే రూట్ చేంజ్ చేస్తాను. నేను ఒకటి మిథైల్ రాస్తాను, ఒకటి ప్రొపైల్ రాస్తాను. 7 అయిపోయింది. అచ్చా, ప్రొపైల్ రాయొచ్చు, ఐసోప్రొపైల్ కూడా రాయొచ్చు కదా. ప్రొపైల్ రాయొచ్చు, ఐసోప్రొపైల్ రాయొచ్చు కదా. CH3O CH3 CH3. అచ్చా, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో అయితే 8 ఉన్నాయి. అడుగుతారు క్వశ్చన్, చాలాసార్లు అడిగారు కూడా. ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో అయితే 8 ఉన్నాయి, ఎక్స్క్లూడింగ్ స్టీరియో అయితే 7 ఉన్నాయి. ఈథర్స్ అయితే 3 ఐసోమర్స్, ఆల్కహాల్ అయితే కనుక ఐసోమర్స్ 5. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్కహాలిక్ ఐసోమర్స్ 5 ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో. ఈథర్స్ అయితే 3. ఓవరాల్ 8 నోట్ करो. ఓవరాల్ 8 నోట్ करो. Now you can try. I will give one more compound, C4H11 C4H11N. How many amines isomers are possible? Amines isomers are possible. How many amines isomers are possible? C4, like previous example, you can try for how many amines isomers are possible, and how many primary, secondary, tertiary. Primary line possible, secondary line possible, tertiary line possible.
ముందు ప్రైమరీ ఏమైనా ట్రై చేయండి. ప్రైమరీ ఏమైనా 4 కార్బన్స్ ఉన్న एमाइन प्राइमरी है. अच्छा एक प्राइमरी एमाइन इज पॉसिबल. గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రైమరీ ఎమైన్ అంటే NH2 ఉంటే ప్రైమరీ. అదే దీన్ని చేయడం సమ రాయొచ్చాము. Of course, this is also primary amine. ఇక్కడ NH2 పొజిషన్ చేంజ్ చేయలేదు నేను. ఇది పొజిషన్ ఐసోమరిజం కాదు, చైన్ ఐసోమరిజం. కానీ ఫస్ట్ ఐసోమర్కి పొజిషన్ ఐసోమర్ కూడా రాయొచ్చు మనం. This is also primary amine. अच्छा ఇక్కడ చూడండి వన్స్ అగైన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లాగానే ఈ ప్రైమరీ ఎమైన్ అనేది ఎసిమెట్రిక్ అవుతుందని చూడండి. ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ NH2 అండర్ బ్యాలెన్సింగ్ మిథైల్ హైడ్రోజన్ ఇథైల్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టీరియో ఐసోమెరిజం డి ఫార్మ్ ఎల్ ఫార్మ్ ఫార్మ్ ఛాన్స్. 4 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, ఒకటి మిథైల్ ఒకటి ఇథైల్ ఒక NH2 H 4 డిఫరెంట్ కాబట్టి ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉంది. ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటే ఈ ప్రైమరీ ఎమైన్ లో 3+4 రాసుకోవచ్చు. ఒకటి డి ఒకటి ఎల్ రాసుకోవచ్చు, ఒకటి డి రాసుకోవచ్చు ఒకటి ఎల్ రాసుకోవచ్చు. అచ్చా ఇంకొక ప్రైమరీ ఏమైనా ఉంటుంది చూడండి. wherever NH2 is there is the primary amine only. अच्छा including stereo primary amines are 5, excluding stereo primary amines are 4 in the formula C4H11N. Including stereo 5, excluding stereo 4, only primary amines. अच्छा secondary amines one tells primary, secondary, tertiary amines are functional isomers. Primary, secondary, tertiary amines are functional isomers and this. अच्छा దీనికి secondary amines రాయొచ్చు నేను. secondary amine రాయొచ్చు. अच्छा రెండు ఇథైల్ రాయొచ్చు. దీనికి మెటామెరిజం రాయొచ్చు నేను. ఒక మిథైల్ రాసి ఒకటి ప్రొపైల్ రాస్తాను. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సెకండరీ అమైన్. అదే ప్రొపైల్ ప్లేస్ లో నేను ఐసోప్రొపైల్ కూడా రాయొచ్చు కదా. ప్రొపైల్ ప్లేస్ లో ఐసోప్రొపైల్ కూడా రాయొచ్చు కదా. This is isopropyl. देखो isopropyl was this is also secondary amine. Secondary amines 3 ఉన్నాయి, primary amines 5 ఉన్నాయి. tertiary amine పాసిబిలిటీ నా ఒకటే పాసిబిలిటీ ఏంటి అది పాసిబిలిటీ చూడండి. అంటే ఈ tertiary amine కి మెటామెరిజం రాయలేము, ఎలా మార్చినా అలానే వస్తుంది. ఏదో ఒక మిథైల్ ఇథైల్ అవుతుంది అంతేగాని దీనికి మెటామెరిజం ఉండదు. ఇథైల్ మిథైల్ మిథైల్ అంతే. టెరిషియరీ అమైన్ ఓన్లీ 1. अच्छा ए 6 वाला, ए 7 वाला, ए 8 वाला, ए 9 ये tertiary amine. अच्छा how many primary amines are 5 including stereo. How many secondary amines are 3 how many tertiary amines? Only 1. So number of these what I given examples are previously asked example, frequently asked examples. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, మీకు ఈజీగా అవుతుంది.
चलो C7H8O. How many aromatic isomers are possible? How many aromatic isomers are possible? C7H8O. How many aromatic? अच्छा ఎప్పుడైతే aromatic ఇచ్చారో మీరు ఇది కంపల్సరీగా ఈ గ్రూప్ కంపల్సరీగా రాయండి aromatic. అంటే ఈ గ్రూప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే C6H5. ఇప్పుడు C6H5 లో నుంచి రిమైనింగ్ గ్రూప్ ఏముంది చూడండి, ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది, ఒక కార్బన్ ఉంది, 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, అంటే CH3 ఒకటి ఉంది మిగిలిపోయింది. ఇది కాకుండా మిగిలిపోయిన గ్రూప్ ఏముంది, OCH3 ఉంది. అచ్చా దిస్ ఇస్ ఈథరేనా, ఇనిసోల్ అంటాం మనం, మిథైల్ ఫినైల్ ఈథర్ అంటాం, మిథైల్ ఫినైల్ ఈథర్ అంటాం. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈథర్స్ అండ్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అన్నారు. मतलब బెంజైల్ ఆల్కహాల్ రాయొచ్చు, అరోమేసిటీ దగ్గర ఈ ఉన్న బెంజీన్ రింగ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా, బెంజైల్ ఆల్కహాల్ రాయొచ్చు. అచ్చా ఇంకా ఇలా రాయొచ్చు, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక ఫ్రీ బ్యాలెన్సీ తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు 2 ఫ్రీ బ్యాలెన్సీస్, అంటే C6H4 కి 2 బ్యాలెన్సీస్ రాయాలి. మిగిలిపోయిన చూడండి, ఒక OH రాద్దాం, ఒక మిథైల్ రాద్దాం, సరిపోయింది ఏం చూడండి, ఒక OH ఒక మిథైల్ రాద్దాం, ఒక OH ఒక మిథైల్ రాద్దాం. దీని ఆర్థో క్రిస్టాల్ అంటారు. మిథైల్ OH ఉంటే క్రిస్టాల్ అంటాం. ఆర్థో క్రిస్టాల్, మెటా క్రిస్టాల్, పారా క్రిస్టాల్. మెటా క్రిస్టాల్, పారా క్రిస్టాల్. ఆర్థో క్రిస్టాల్, మెటా క్రిస్టాల్, పారా క్రిస్టాల్. అగైన్ దీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్స్. సరే, దీస్ ఆర్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అని చెప్పొచ్చు. హౌ మెనీ ఐసోమర్స్ ఆర్ aromatic isomers are possible? Means 5 is possible. Similarly, C7H9N. How many aromatic primary amines are possible? Sorry, aromatic amines are possible. Aromatic amines are possible. Only aromatic amines. అది ప్రైమరీ amine కావచ్చు, సెకండరీ amine కావచ్చు, టెరిషియరీ amine కావచ్చు. How many aromatic amines are possible? C7H9N. अच्छा, as usual फर्स्ट మనం ఏం రాద్దాం, ఈ గ్రూప్ రాస్తే అంటే C6H5 రాస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ఏమున్నాయి చూడండి, ఒక కార్బన్ మిగిలిపోయింది, 4 హైడ్రోజన్స్ మిగిలిపోయినాయి, ఒక నైట్రోజన్. అంటే ఒక కార్బన్ ఇలా రాయాలి, ఒక కార్బన్, 4 హైడ్రోజన్స్, ఒక నైట్రోజన్. అంటే బెంజైల్ అమీన్. अच्छा we know primary, secondary, tertiary amines are functional isomers అని రాయాలి. ఇది సెకండరీ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉందేమో. ఇది సెకండరీ అమీన్ అవుతుందని చెక్ చేసుకోండి. ప్రైమరీ ఎప్పుడైతే ఉందో మీకు చెక్ చేసుకోవచ్చు, సెకండరీ టెరిషరీ అవుతుందా కాదా. అది ఇంకో పాసిబిలిటీ చెక్ చేసుకోండి, ఇంకో పాసిబిలిటీ చెక్ చేసుకోండి. 2 ఫ్రీ బ్యాలెన్సీస్ రాయండి, అంటే మీకు C6H5 రాసి 2 ఫ్రీ బ్యాలెన్సీస్ రాస్తే ఏమే గ్రూప్స్ రిమైనింగ్, బాకీ గ్రూప్స్ क्या है.
अच्छा एक NH2 రాయొచ్చు एक మిథైల్ రాయొచ్చు చూడండి ఒక కార్బన్ ఒక నైట్రోజన్ మిగతా సరే ఇది 4 అవుతుంది కదా C6H4 అవుతుంది ఒక NH2 ఒక మిథైల్ గ్రూప్ రాద్దాం దీన్ని ఆర్థోటోలిడిన్ అంటారు ఆర్థోటోలిడిన్ అంటారు as you can write metatolidine paratolidine again 5 isomers are possible ये मेटा पोजीशन है और पैरा पोजीशन में एक और देखो पैरा पोजीशन में एक और मेटा पोजीशन में पैरा पोजीशन चलो लाइक एनी क्वेश्चन दे में आस्क एरोमेटिक आइसोमर्स का साइक्लिक आइसोमर्स का एलिफैटिक का एनीवन एनीथिंग दे कैन आस्क